दोस्तों 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया था। वैसे तो हमारे देश में लगभग जो 22 भाषाएं हैं वो सारी ही एक तरह से राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जिसमें दक्षिण में तमिल से लेके मलयालम और उधर पूर्व में अगर बात करें तो बंगाली, असमी और पश्चिम की अगर बात करें तो गुजराती, मराठी और उत्तर में पंजाबी। पंजाबी का भी उतना ही योगदान है हमारे देश में जितना हिंदी का कह सकते हैं, क्योंकि पंजाबी के जो गीतों की धमक है आपको बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के साथ साथ आपको सिडनी, न्यूयॉर्क और लंदन तक इनकी सुनाई देती है। पंजाबी में बहुत से जो फिल्में हुई और कलाकार हैं वो आपको जो है सब जगह उनका आनंद लेते हुए आपको मिलेंगे। और जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी का उतना जो महत्व है वो सारी जितनी ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जितनी भी रीजनल लैंग्वेज, इनके साथ मिलकर ही हिंदी जो है संपूर्ण बनती है, तभी वो संपर्क भाषा बनती है। एक सूबेदार से मेरी यहाँ कुछ दिन पहले बात हुई तो उसने बताया कि मैं हिंदी के ज़रिए पंजाबी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हिंदी के ज़रिए कैसे? तो उसने बताया कि जैसे हिंदी में क ख ग ग ड़ होता है, इसी तरह पंजाबी में कक्का खक्का गग्गा होता है। और बहुत से शब्द जैसे हिंदी में कड़वा बोलते हैं तो पंजाबी में उसी को कोड़ा बोल देते हैं थोड़ा शॉर्ट करके। तो अब ये देखिए कि बहुत से लोगों को लगता है कि शायद पंजाबी के बाहर अगर हम हिंदी सीखेंगे तो शायद पंजाबी पे का नुकसान होगा, और अगर हिंदी वाले ये सोचते हैं कि हम क्षेत्रीय भाषाएं सीखेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है, जबकि दोनों को ही ज़रूरत है। क्योंकि पंजाब के जब हमारे राज्य के बच्चे स्टूडेंट या दूसरे लोग जो बाहर जाते हैं, बॉम्बे या कहीं भी दिल्ली या कहीं जाते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो वहाँ हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हिंदी भाषी लोग जब पंजाब में आते हैं तो यहाँ पंजाबी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दोनों बात जो भाषाएं हैं उनका अपना महत्व है और दोनों ही बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो ऐसी ऐसी रचनाएं हमें मिलेंगी जो विशिष्ट रचनाएं, जैसे पंजाबी में शिव कुमार बटालवी और दूसरे नानक सिंह जी का पवित्र पापी नॉवल है। इस तरह की और बहुत रचनाएं हैं। पवित्र पापी पे हिंदी फिल्म भी बनी थी, बलराज साहनी जो जाने माने बहुत बड़े कलाकार थे, उनकी फिल्म थी वो। और इसी तरह हिंदी में अगर हम बात करें तो देशभक्ति और दूसरी जो विशिष्टताएं हैं वो हमें वहाँ दिखाई देती है। इसी तरह जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी एक कवि हुए हैं मध्य प्रदेश के, तो उनकी पुष्प की चाह इतनी सुंदर रचना है, थोड़ी सी लाइनें हैं वो, और उसी में इतना गजब का पुष्प की चाह। फूल की क्या इच्छा है? फूल की इच्छा है कि मैं किसी प्रेमिका के जो बाल हैं उनमें गूंथने की मेरी इच्छा नहीं है। इसी तरह किसी धार्मिक स्थान में देवता के उस पे चढ़ने की इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है कि इच्छा है उस पथ पर मुझे फेंक देना, माली को फूल कहता है, जिस पथ जाएं वीर अनेक, जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो आप देखिए देशभक्ति की कुछ ही थोड़ी सी लाइनों में इतनी सुंदर चीज़ें हैं। तो हिंदी अगर ना हो तो इस तरह के जो कवि हैं, इस तरह के रचनाकार हैं, उनको हम कहाँ से पढ़ेंगे? इसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ जापान में बहुत लोकप्रिय हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बिल्कुल साधारण से साधारण जो आम आदमी होता है उसके जीवन से जुड़ी होती हैं। दो बैलों की कथा है। वो बहुत से जो हमारे साथी हैं जिनकी साहित्य में थोड़ी बहुत भी रुचि है उन्होंने पढ़ी होगी कि कितनी अच्छी सुंदर रचना है दो बैलों की जो कथा है। और इसी तरह उनकी और रचनाएं भी है। नमक का दरोगा एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर है, तो कितनी अच्छी, वो अगर पढ़ी नहीं भी पढ़ी हो तो जो जिनकी रुचि है वो साहित्य में वो पढ़ सकते हैं। तो हिंदी का इतना महत्व है। हिंदी की फिल्में आप देखिए कि हिंदी की फिल्में पूरे संसार में देखी जाती हैं, और साथ साथ जो है ये संपर्क भाषा के तौर पे इतना एक आम आदमी के जो सीधे सीधे काम आती हैं। तो हमारा उन जो जितने भी साहित्यकार हैं या आम लोग हैं जो दोनों ही भाषाओं का, पंजाबी और हिंदी में कहीं विभिन्नता देखते हैं तो उसमें विभिन्नता नहीं है, एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे से समृद्ध होकर बनी हैं। तो आज हम एक बातचीत आपको सुनवाएंगे, बातचीत का आप आनंद लीजिए। शायरां दी दुनिया बड़ी कोमल, बड़ी अजीब हुंदी है। जेकर ध्यान नाल देखा जावे तां असल विच यही असल दुनिया, असल जिंदगी हुंदी है। कवि अपने कोमल मन दे नाल इस कायनात दा, कुदरत दा, लोकां दा प्रभाव कबूलदे ने
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਲਦੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਡਾਕਟਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਫ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ जी जी कि लोग मुझे सिर्फ जिस्म ही समझ लेते हैं, लोग मुझे सिर्फ जिस्म ही समझ लेते हैं, एक रूह भी है मुझ में ये क्यों भूल जाते हैं, ये रूह जो नहीं है कभी मिट सकती, फिर क्यों नहीं करते मेरी रूह से प्यार तुम, क्यों करते हो तारीफ़ इन आँखों और होंठों की, मेरी आँखों में उदासी मेरे होंठों पर खामोशी, नहीं हूँ मैं किसी भी तारीफ़ के काबिल, फिर भी लोग मुझे तारीफ़ के काबिल समझ लेते हैं, शायद वो मुझे सिर्फ जिस्म ही समझ लेते हैं। वाह जी। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। तुम समाज हो मैं आवाज़ हूँ, जी। तुम बंदिश हो मैं परवाज़ हूँ, तुम किस्मत हो मैं कोशिश हूँ, तुम रिवाज हो मैं बदलाव हूँ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਡੀਪਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਹੌਬੀ ਲਿਖਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟਸ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਤੇ
ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਇਟ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨੇ ਗਾਈ शिव कुमार बटालवी ने कि मैनू तेरा शबाब लै बैठा। और तुसी सोच ही नहीं सकते कि ਉਹਦਾ अलग ही वॉज सो कैरिस्मैटिक जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਅ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਤੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੇ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵੋਲੀਅਮਸ ਉਹਦੇ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਨੋਵਲੇਟਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੋਇਟ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਗੀਆਂ? ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਕ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਚਪਕਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਪਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਵੀ ਵੀ ਹੋ। ਉਸ ਦਰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਫੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋਗੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। बेमुरव्वत लहर जब छू कर किनारा लौट जाए, तब मुझे उस बेवफा की तल्ख गोई याद आए। इश्क रायगा हुआ क्या है सभी बदली निगाहें, तंग से रहने लगे जो जुस्तजू में गीत गाए। जान का दुश्मन बना है आई ना कुछ इस तरह से, बारहा बेरहम मेरी रूबरू औकात लाए। ख्वाहिशों का काफिला रूपोश सा होने लगा जब, ख्वाहिशों का काफिला रूपोश सा होने लगा जब, हसरतों की भीड़ में रोने लगे नाराज साए। आज तक रुसवाइयों का शोर है मेरे शहर में, आज तक रुसवाइयों का शोर है मेरे शहर में। रूह मेरी किस बहाने चैन की सौगात पाए, बेमुरव्वत लहर जब छू कर किनारा लौट जाए, तब मुझे उस बेवफा की तल्ख गोई याद आए, तब मुझे उस बेवफा की तल्ख गोई याद आए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ? अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, और शायद यही मैनू अंत तक मेरे नाल ही रहणगे। जी, थोड़ी इस शायरी दे खेतर तो इस दौर तो थोड़ी अगे की गल करते हैं, मतलब अगली पीढ़ी की गल करते हैं, थोड़े बच्चों की गल करते हैं, क्योंकि थोड़ा किताबां वाला दौर सी, अज भी किताबां वाला दौर है, पर उसके नाल नाल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है। इस करके जिहड़ी इकाग्रता हैगी है, वापरदा बड़ा कुछ आले दुआले हुंदा, पर साडी इकाग्रता उन्नी एक जगह नहीं टिकदी, वखरेवापन विकेंद्रित हो जाते हैं साढ़े थॉट। अगली पीढ़ी है जी, ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜੇ नौजवान शायर ने ਜਾਂ शायर बनना चाहते हैं, ਉਹ इंटरनेट के दौर के नाल नाल चलते चलते अपने मन के हाव भाव किस तरह वो व्यक्त कर सकते हैं कि उन्हां कोल उन्ना वक्त है जिन्ना तुहानू ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ दौर के शायरां नू कवियां नू मिलिया? जी बिल्कुल, उन्हां कोल वक्त है, और शायद साढ़े नाल ज़्यादा वक्त है, क्योंकि उन्होंने जे जाना है किते तो उन्होंने कन्वेंस या फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो अपना वक्त बड़ी कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो जे असी कुछ भी फिजिकली जाके सारी चीज़ां करते सीगे तो सानू टायर्डनैस भी हुंदी सी, इन्हां नू टायर्डनैस घट होएगी, ये ज़्यादा जिहड़ा है उस च प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और उन्हां नू कोशिश भी करनी चाहिए है, और हो भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। जी, हुण गल करिए दर्शकों नू वो खुशखबरी कदों मिलेगी जो कि एक कवि की खुद किताब की पुस्तक की होंदी है? आने वाले समय दे विच किहड़ी किताब कदों तक तुसीं पब्लिश करके अपने पाठकों की झोली पाउणा चाहोगे? मैं चाहनी हाँ कि ये 1-2 महीने दे विच ही मैं हिंदी दी पहला करा तो फिर नाल ही पंजाबी दी भी करा। ये सारियां मेरियां तैयार ही हैं, तो कुछ तो एक शाम सिंदूरी टलदी जावां, वो वाली तो कविता जिहड़ी है वो सारियां ने बहुत पसंद की है, जो अज मेरे वो कविता 10 साल की हो गई है जी। ते असीं चाहांगे कि उस कविता दीयां कुछ तुसीं तुकां साडे दर्शकों दे नाल, ਸਰੋਤਿਆਂ नाल जरूर साझियां करो। 10 साल की हो चुकी है वो कविता, शाम सिंदूरी टलदी जावां। शाम सिंदूरी टलदी जावां, टलदे टलदे रात बन जावां, रात चाननी बन के फिर मैं उस दी रूह विच उतर जावां। अद्धे हिजर दे अद्धे वसल दे
ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਸੁੰਜਮ ਸੁੰਜੀ ਦੇ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਬਾਵਾਂ। ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਪੌਣ ਜਦ ਚੱਲੇ, ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਪੌਣ ਜਦ ਚੱਲੇ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਯਾਦ ਚਿਤਾਵਾਂ। ਅੰਗਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਧੁਖਦੇ ਬਲਦੇ, ਸੇਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਵਾਂ। ਮੋਏ ਤੇ ਵਿਸਰੇ ਚੇਤੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਜਤਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਵੀਰਾਨ ਜੰਗਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰਾ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ। ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਸਾਇਆ, ਸੰਝ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ। ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਬਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਧਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਦੂਰੀ ਢਲਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਢਲਦੇ ਢਲਦੇ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।